بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ مناسک حج کا رکن اعظم وقوف عرفات 9 ذی الحج 27 جون کو ہوگا، جبکہ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ مناسک حج کا رکن اعظم وقوف عرفات 9 ذی الحج 27 جون کو ہوگا، جبکہ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 28 جون کو ہوگی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ وزارت خارجہ نے یونان کے کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق حادثے میں بچنے والے پاکستانیوں میں گوجرانوالہ کے محمد حمزہ، شان سرور، شیخ پورہ کے محمد سنی، زاہد اکبر، گجرات کے عصمت خان اور عثمان صدیق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کے رانا حسنین، منڈی بہودین کے مہتاب علی، کوٹلی آزاد کشمیر کے محمد عدنان بشیر، حسیب الرحمان بھی حادثے میں زندہ بچ گئے، جبکہ عرفان احمد اور عمران ارائی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارتخانے کی ٹیم نے ان شہریوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ سفارتی عملہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور میتوں کی واپسی کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے۔ اس سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تھا، حادثے میں جاں بحق پاکستانی شہریوں کی حتمی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ شناخت کے لیے صرف والدین اور بچوں کے ساتھ ڈی این اے میچنگ کی جائے گی، اس لیے تصدیق شدہ ڈی این اے رپورٹس اور شناختی دستاویزات یونان میں پاکستانی سفارتخانے کو ای میل کی جائیں تاکہ شناخت کا عمل بر وقت مکمل ہو سکے۔ کشتی حادثے کے متاثرین میں سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے نواحی گاؤں بانو بنڈی کے 3 نوجوان بھی شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک نوجوان حسنین زندہ بچ گیا، تاہم بلال اور عمر ابھی تک لاپتہ ہے۔ لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ بلال کے والد کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے میاں اشفاق آج متاثرہ خاندانوں کے پاس پہنچے، وہاں انہوں نے کیا مناظر دیکھے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت تحصیل ڈسکا کے نواحی گاؤں بانو بنڈی کے اندر موجود ہوں، جس بد نصیب گاؤں کے 3 نوجوان جو ہے وہ روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے لیبیا سے یونان کے لیے رخصت ہوئے تھے۔ 3 نوجوانوں میں سے حسنین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت زندہ ہے، لیکن بلال اور عمر ان کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رابطہ والدین کے ساتھ نہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کہیں حادثے میں ڈوب چکے ہیں۔ میں اس وقت بلال کے والد کے پاس موجود ہوں۔ وہ بلال جو روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجا کے گیا تھا، والد کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں، کیا کہیں گے؟ میں جو کروں گا لینے بچے کر جا چکے ہیں، پلاٹ بیچے ہیں، زیبر بیچے ہیں، اور کر جا چکے ہیں، چوکے سے کر لینے 1.5 مہینے بعد بچا گیا لیبیا کے، جو بعد کا کوئی پتہ نہیں کہ شپ دے اتنے بیٹھا یا نہیں بیٹھا، سانو کوئی اطلاع نہیں اج تک ملی وہ یہی ہے کہ مہربانی ہے کہ بچے ساڑے واپس کرنا، اگوں والے ڈونکی نہ لائے، کوئی ڈونکی والی گل جہی ہے جھوٹی ہے، تاں کہ گھر بھی برباد، آپ بھی برباد، بچے بھی برباد۔ یہ ساری حالت لو ویکھو کہ کی بنتا پہ، نہ رات رمان نہ دن مان، میرے آپ بھی گھر جا 23 لاکھ روپیہ دیتا ہے، پھر بھی سکون نہیں، پتہ نہیں ہوں پہنچیا یا نہیں پہنچیا، انہوں نے پتا، سانوں میرے کو نہیں کھلوتا جانا۔ جی بالکل، اس وقت انتہائی رنجیدہ صورتحال ہے۔ والد کا جو ہے وہ غشی کے دورے ان پر طاری ہو رہے ہیں، شدید مشکلات اور پریشانی کا عالم ہے۔ 23 لاکھ روپیہ جمع پونجی وہ لگا کر روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجا کر گئے تھے، لیکن والدین کی آنکھوں میں اس وقت سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں کہ ملک دشمن قوتیں ایک شخص کی حمایت کر رہی ہیں۔ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، بیرونی ایجنٹس نے تعمیر و ترقی کے سفر کو سبوتاژ کیا اور ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، 2018 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے سرپرست کون ہے ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے پھر بھی گزشتہ حکومت کے جبر اور انتقامی سیاست کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم نے پی ٹی آئی کا تختہ الٹ کر اسے اس کی حقیقت بتا دی۔ آپ نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔
बैरूनी एजेंडों ने बैरूनी एजेंडे पे काम करते हुए मुल्क की मईशत को जाम किया, मुल्क की मईशत की इमारत को जमीन बोस किया। 2018 की धांधली के इलेक्शन, इस धांधली के सरपरस्त भी हमें मालूम है। आज वो बिलों में घुसे हुए हैं, डरबों में घुसे हुए हैं और तलाश के बावजूद अभी रियासत को भी नहीं मिल रहे कि वो किधर पड़े हुए। हमने मुकाबला किया, 3.5 साल हमने मुकाबला किया, अवाम को उठाया, मुल्क को जगाया, शऊर बेदार किया। आज हमने उनका तख्ता उलट दिया है और उनको बताना चाहते हैं किसी पे इल्जाम मत लगाओ, हमने आपका तख्ता उल्टा है। हमने पूरे मुल्क में मुजाहरे किए, जलसे किए, मिलियन मार्च किए, लेकिन पुरअमन आप एहतजाज के लिए निकले, रियासत पर हमले करे। आपने GHQ पर हमला किया, आपने कमांडर के घरों पे हमला किया, सुपूतों के यादगारों को उखेड़ा, पूरी रियासत शरीयत दीन तुमसे महफूज नहीं रहा। इसराइल के एजेंट तुम्हारी हिमायत करें, इसराइल के दोस्त तुम्हारी हिमायत करें, अमेरिकी कांग्रेस के वही लोग तुम्हारी हिमायत करें। आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान दुश्मन लोग नहीं थे तो और क्या थे जिसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने जो पहले दिन से आवाज उठाई, आज वो हक व सदाकत की जुबान बन गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि एक शख्स ने नफ़रतों और इंतकाम को फ़रोग़ दिया। गुज़िश्ता दौर में तरक्याती मनसूबों की बजाय नफ़रत के बीज बोए गए। उसने अपने सरपरस्तों और डोनर्स को पाकिस्तान के अवाम को लूटने का परमिट दिया, जिसकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग गए। नारोवाल में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 की तब्दीली पाकिस्तान के अवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गई। लीगी क़यादत मुल्क को ना संभालती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। हमने पाकिस्तान की तरक्की का रोड मैप तैयार कर लिया है। मुल्क के जो हालात हैं, जो इस वक्त की मुआशी सूरत हाल है कि जिसमें इमरान खान ने मुसलसल मुल्क में सियासी बेयकीनी पैदा करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश की, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी के जरिए मईशत को झटके देने की कोशिश की। जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए और अपनी कमेटियों के अंदर, काबीना के अंदर बैठकर बातें करनी चाहिए ताकि हम मुल्क के अंदर किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फरोग न दें। इस वक्त अगर पाकिस्तान में तरक्की की कोई जमात है तो वो मुस्लिम लीग नून, और अगर कोई तरक्की का विजन है तो वो हमारे कायद नवाज शरीफ का विजन है, जो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना चाहते थे। मुल्क जन्नत माँ के पैरों तले है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिंदगी का बोझ उठाने और अहले खाना की राहत का सामान करने वाले असमत के मीनार को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। कराची से निमरा रियासत की रिपोर्ट। में रखा खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है ऐसा फरिश्ता बाप के रूप में। याद रखने की बात है कि जन्नत माँ के पैरों तले है तो उसका दरवाज़ा बाप है। वो बाप जो बिला खौफ खतर लबों पर मुस्कुराहट सजाए पूरे घराने का बोझ अपने कांधों पर उठा जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चों को देखकर सारी दिन की थकन उतर जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। रात को अल्लाह करता है कोई ना कोई सबक बन जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेकर चट्टान की तरह मजबूत बनाने वाला बाप औलाद के लिए मोहब्बतों की बारिशों से भरा आसमान है। उनका सुपरमैन जो चुटकी बजाते ही सारा मसला हल कर देता है। हमारे बाबा हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं। हमारे बाबा बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बहुत प्यारे पापा हैं। मैं जब भी रोती हूँ ना, मेरे को खिलौने चाहिए होते, मैं अपने पापा के पास जाती हूँ। हाँ, मेरे पापा मेरे को चुप कराते, फिर अगले दिन मेरे को खिलौने भी दिलाते। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आते वक्त जो भी चीज़ अपने बाबा से मांगती हूँ वो मुझे हर चीज़ देते हैं और मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। बाप घर के दरख्त होते हैं। दुनिया के हर कोने में रहने वाले बाप को कैमरामैन वकास लोधी और नम्रा रियासत का सलाम।